Impulse of force. According to the Newton's first law of motion, any unbalanced force changes linear momentum of the system. But according to Newton's second law of motion, force F bar is nothing but rate of change of momentum. That is, F bar is equal to dp bar by dt, where dp is a change in a momentum, which is equal to F bar dot dt. It is also called as impulse of a force denoted by J bar. If F is a constant, then impulse, which is equal to change in momentum inside bracket J bar, is equal to dp bar, which is equal to P2 bar minus P1 bar. That is, P2 bar is a momentum, final momentum, and P1 bar initial momentum, which is equal to F bar dot T. If for a given body of mass m, J bar is equal to F bar dot T, F is nothing but ma, so mass into acceleration into T, and acceleration is nothing but V2 minus V1, so m inside bracket V2 minus V1 bracket complete into T. It is when force is constant. If force is changes continuously, then J bar is equal to dp bar, and it is calculated by using the integration method. So integration dp bar, which is equal to integration F bar dot dt. Impulse in a real life. So examples: hitting a ball with a bat, giving a kick to the football, hammering a nail, bouncing a ball from hard surface, etc., where we calculate the impulse. Here, time for which force act on object is very small. Time is mostly not easily recordable, but effect of force is recordable. So this effect is equal to change in momentum of the object. So we cannot calculate the time, very short time. Instead of that, we calculate, and it is not possible to calculate a very short time, and therefore not find out the value of force separately. So we find the product of force and time called as impulse. Rigid body. If the relative distance between any two particles of the body does not change under application of force, then that body is called as a rigid body. So every body is made up of large number of small particles, and the distance between any two particles in the body is not changes. If the body is displaced or it is in motion, then that bodies are called as a rigid body. New term, rotational motion or moment of force, it is also known as a torque. नवीन कन्सेप्ट तुमच्या समोर येईल, यातली काही कदाचित तुम्ही पाहिलेलं असेल. समजा हा एक दरवाजा आहे. हा दरवाजा या ठिकाणी तुमच्या भिंतीला फिट असतो. समजा ही भिंत याला तुम्हाला फिट आहे, आणि या पद्धतीने तुम्ही दरवाजा उघडता, ओपनिंग क्लोजिंग करता. घराचा दरवाजा तुम्ही करता तसं. मग आता ह्या दरवाजाला मला ओपन करताना मी इथं फोर्स लावतो, म्हणजे हा ओपन होतो. या पद्धतीने मी इथं फोर्स लावून त्याला ओपन करतो. पण ज्यावेळेस मी इथं फोर्स लावून ओपन करायला प्रयत्न करतो, मला जास्त ताकद लावावं लागते. पण एंडला जर मी हात लावला आणि ढकललं तर दरवाजा पटकन उघडला जातो. मग आता हे डिपेंड कशावर आहे. मी त्याचा फोर्स जर असा लावला सरळ तर लवकर उघडला जाईल, पण मी जर असा तिरका फोर्स लावला तरी दरवाजा लवकर उघडला जाणार नाही. म्हणजे यापासून ह्या बिजागरीपासून याचं हे अंतर मी आर म्हटलं, आणि हा लावला फोर्स असा लावला तर इथं काहीतरी कोन तयार होतो. हा कोन, या कोणावर तुम्ही लावल्या फोर्सनुसार दरवाजा किती ताकद लावावं लागेल, किती कमी लावावं लागेल हे अवलंबून आहे. हा जर अँगल मी वाढवला, असा केला, 90 डिग्री केला, तर पटकन दरवाजा उघडतो. आणि हे जे तुम्ही लावता आणि हे अंतर आणि ह्या फोर्सवर अवलंबून याचं ओपनिंग अवलंबून आहे, फिरणं अवलंबून आहे, ज्याला आपण रोटेशनल मोशन म्हणतो, ते रोटेशनल मोशन अवलंबून आहे. आणि या दोघांच्या गुणाकाराची एक नवीन टर्म येते, म्हणजे हे अंतर इथपासून इथपर्यंतचं आर आणि लागलेला फोर्स एफ यांच्या मल्टिप्लिकेशनचं नवीन टर्म तयार होते. तिला म्हटलं जातं मोमेंट ऑफ फोर्स ऑर टॉर्क. म्हणजे ओपनिंग आणि क्लोजिंग जे डोअर जो तुम्ही करता ते त्या कुठं तुम्ही फोर्स लावतात
त्या पॉईंटचं हिंजेसपासून, ज्याला आपण बिजागरी म्हणतो, बिजागरीपासूनचं अंतर आणि तुम्ही लावलेला फोर्स यावर अवलंबून असतं, याच्या क्रॉस प्रॉडक्टवर अवलंबून असतं. क्रॉस प्रॉडक्टची डेफिनेशन वापरली तर मला मिळतं टॉर्क or moment of force is equal to r f sin theta, where theta is angle between this distance r and the force. आता याच्यामध्ये हा जो अँगल तुमचा तयार होतो हा अँगल म्हणजे थीटा. हा फोर्स मी इथं लावला, इथं अँगल तयार झाला, इथं लावला, इथं अँगल तयार झाला आणि इथपासून इथपर्यंतचं अंतर म्हणजे r. आता काही डायरेक्शन दाखवायच्या काही कन्व्हेन्शन्स आहेत. सर्कल करूमध्ये डॉट दाखवलं तर डायरेक्शन परपॅन्डिक्युलर टू द प्लेन आणि आउटवर्ड डायरेक्शन, म्हणजे वरच्या दिशेला दाखवायचं असेल तर ही पद्धत, आणि फोर जर खालच्या दिशेला दाखवायचं असेल तर सर्कल आणि क्रॉस. आता ह्या फोर्सचे काही गुणधर्म आहे ज्याला आपण कॉन्सिक्वेन्स असं म्हणू. टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू आर एफ साइन थिटा. हे डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे. आर इन्क्रीज झाला तुमचा टॉर्क इन्क्रीज होणार, एफ इन्क्रीज झाला टॉर्क इन्क्रीज होणार, आणि थीटा जर 90 डिग्री घेतला तर साइन 91 असतो, म्हणजे त्यावेळेला टी हा टॉर्क हा मॅक्झिमम तुमचा येईल. पण जर थीटा जर 0 झाला तर तुमचं रोटेशन होणार नाही, दरवाजा फिरणार नाही, म्हणजेच 0 होतो. याचाच अर्थ काय होतो, तुम्ही जो काही फोर्स लावणार आहात तो फोर्स असा लावताय, असा फोर्स लावला दरवाजा उघडायचा प्रश्न येत नाही. दरवाजा उघडायचा असेल तर तुम्हाला असाच फोर्स लावणं गरजेचं आहे. हे आहेत त्याचे काही कॉन्सिक्वेन्सेस. नेक्स्ट, कपल. टू इक्वल अँड पॅरलल फोर्सेस ॲक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ॲट टू डिफरंट पॉईंट्स ऑफ अ गिवन बॉडी फॉर्म कपल. साधं सोपं उदाहरण, समजा हे माझं सायकलचं हँडल आहे आणि मला इकडं वळायचं आहे, या दिशेला टर्न घ्यायचं आहे. मी काय करतो ते याला इकडं ढकलतो आणि या हाताने इकडं ओढतो, म्हणजे या पॉईंटला एक फोर्स ॲक्ट होतो माझा इकडं ढकलणारा, आणि हा इथं दुसरा, म्हणजे एक फोर्स इकडं ढकलतोय, एक फोर्स इकडं ढकलतोय. एकाच बॉडीवर दोन फोर्सेस, एक या डायरेक्शनला आणि एक या डायरेक्शनला, एक या डायरेक्शनला, हे जे दोन फोर्स ॲक्ट होतात त्याला म्हणतात कपल. किंवा तुमचं फोर व्हीलरचं स्टेअरिंग असेल, हे तुमचं फोर व्हीलरचं स्टेअरिंग आहे. ज्यावेळेस तुम्हाला टर्न घ्यायचं आहे, असा टर्न घ्यायचा आहे, त्यावेळेस एका हाताने आपण असा फोर्स लावतो आणि दुसऱ्या हाताने असा फोर्स लावतो. म्हणजे दोन फोर्सेस आहे की या दिशेला अपोजिट डायरेक्शन आहेत, टू डिफरंट पॉईंटला ॲक्ट होतात आणि एकाच वस्तूवर ॲक्ट होतात. ज्यावेळेला हे अशा पद्धतीचे फोर्स ॲक्ट होतात त्यावेळेला त्याला म्हणतात कपल. जनरली we apply two equal and opposite forces acting along the different lines of action in order to cause a rotational motion. त्यामुळे बॉडी तुमची गोल फिरायला लागते. ओपनिंग लीड ऑफ वॉटर बॉटल. पाण्याचे झाकण तुम्ही उघडायला पाहता बघा, मग या बोटाने एक फोर्स लागतो आणि अंगठ्याने असा फोर्स लागतो. झाकण उघडताना असा फोर्स तुम्ही लावता, म्हणजे इकडच्या या बोटाचा इकडं झाला, या बोटाचा इकडं झाला. नळ तुम्ही उघडता, टॅप तुम्ही ओपन करता, वॉटर टॅपला आहे बघा, एक या बोटाने तुम्ही फोर्स लावता आणि या बोटाने फोर्स लावता. हे जे फोर्स आहे त्याला म्हणतात कपल. नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास दॅट वी सी इन नेक्स्ट लेक्चर. टुडे वी सी द नेक्स्ट टॉपिक, सेंटर ऑफ मास. Newton's laws of motion and many other laws are applicable to the point mass only. म्हणजे न्यूटनचे जे नियम आहेत ते एखाद्याचं पॉईंट मास घेतलं तर याला ते लागू पडतं. याची वेलॉसिटी, याचं डिस्प्लेसमेंट, याचं डिस्टन्स, याच्याशी न्यूटन्स लॉ रिलेटेड आहे. पण प्रत्येक वेळेला पॉईंट मास मिळेल असं नाही. समजा ही अशी एखादी वस्तू आहे, इट इज नॉट अ पॉईंट मास, बट वेन यू अप्लाय द फोर्स ॲट दिस पॉईंट इट स्टार्ट रोटेटिंग. Still you change the position, apply the force, it start rotating. If you start moving towards the center, at certain points this body start moving in a straight line. That point is called as a center of mass. म्हणजे इथं जर मी फोर्स लावला ती गोल फिरेल, थोडं इकडं आणला फोर्स लावला तरी अशी गोल फिरेल, इकडे लावला तरी गोल फिरणार आहे.
पण असं करत करत जर इकडं आलो तर इथं कुठंतरी मला एखादा पॉईंट मिळेल की ज्या वेळेला फोर्स लावला की बॉडी सरळ रेषेत पुढं जाणार आहे. हा जो काही पॉईंट असतो त्याला म्हटलं जातं सेंटर ऑफ मास ऑफ दॅट बॉडी. जनरली सॉलिड स्पियर झालं, डिस्क झालं, यांचा जो मध्य आहे, सेंटर आहे, तोच सेंटर ऑफ मास म्हणून काम करतो. समजा ही डिस्क घेतली, त्या डिस्कचा हा जो मध्य पॉईंट आहे हाच तुमचा सेंटर ऑफ मास म्हणून काम करत असतो, कार्यरत असतो. आता आपण दोन पॉईंट्स आहेत असं गृहीत धरू आणि त्या केसमध्ये सेंटर ऑफ मासचे कोऑर्डिनेट काय असतील हे विचारात घेऊ. समजा हा एक पॉईंट आहे की ज्याचं मास आहे M1, हा दुसरा पॉईंट आहे ज्याचं मास आहे M2. या दोघांचा मध्यबिंदू जर बघितलं तर हा येतो, हा झाला माझा सेंटर ऑफ मास. मग हा पहिला पॉईंट आहे, याचे कोऑर्डिनेट मी जर काढायचे म्हणलं इथून परपॅन्डिक्युलर टाकलं, हे डिस्टन्स x1 झालं माझं. इथून इकडं परपॅन्डिक्युलर टाकलं, हे डिस्टन्स झालं y1 आणि मग कोऑर्डिनेट लिहिले x1 y1. तसं दुसऱ्या मासचे कोऑर्डिनेट x2 y2 आणि मग हा झाला सेंटर ऑफ मास. आणि याचे कोऑर्डिनेट जर काढायचे झाले तर त्यासाठी माझा फॉर्म्युला येतो x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. काय केलं तर या पहिल्या मासचा x कोऑर्डिनेट आणि ते मास यांचा गुणाकार केला, दुसरा मास आणि त्याचा x कोऑर्डिनेट यांचा गुणाकार केला, त्यांची ॲडिशन घेतली आणि दोन्ही मासच्या बेरजेने भागलं की मला येतं सेंटर ऑफ मासचा x कोऑर्डिनेट. y काढायची तीच पद्धत आहे, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. मग हे समेशनच्या भाषेत लिहिलं जातं mi xi. मी व्हॅल्यू टाकायची, पहिली 1 टाकली तर m1 x1 प्लस दुसरी m2 x2, तसंच खाली m1 प्लस m2. हे समेशनच्या भाषेत, हे मॅथमॅटिक्समध्ये तुम्ही शिकलेला असं. आता याच्या उलटं घेतो, जर याचा माझा पोझिशन वेक्टर माहिती आहे, याचा पोझिशन वेक्टर म्हणजे ओरिजिनपासून त्या पॉईंटचा असणारा वेक्टर. आता हा आहे माझा r1, हा आहे माझा r2 आणि मग सेंटर ऑफ मासचा पोझिशन वेक्टर जर r आहे तर तो कॅल्क्युलेट करायची पद्धत x आणि y सारखीच आहे. तर पोझिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास r बार इज इक्वल टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार डिवाइड बाय m1 प्लस m2. त्यात हे दोन कोऑर्डिनेट सिस्टीम घेतले x आणि y. जर मी तिसरा कोऑर्डिनेट z जर विचारत घेतला असता तर तीच पद्धत आली असती, फक्त एक वाढलं असतं, z इन्क्रीज झाला असता, वाढला असता. मग कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास काय आले असते x, y अँड z. z पण त्याच्यामध्ये समाविष्ट झाला असतो. When we consider the three coordinate x, y and z, then coordinate of center of mass similar to that of first one, only one coordinate increases, that is a z coordinate. X coordinate of center of mass is m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. Y coordinate is m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2. Increase is a third coordinate, that is a z, m1 z1 plus m2 z2 divided by m1 plus m2. If you consider three particles having a masses m1, m2 and m3, having a coordinate x1 y1 z1, x2 y2 z2 आणि x3 y3 z3, म्हणजे तीन मासेस घेतले m1 m2 आणि m3, तर त्यावेळेला सेंटर ऑफ मासचे कोऑर्डिनेट जे असतील ते म्हणजेच x, y आणि z. मग आता तिघांचे येणार आहेत म्हणून एक्सचा एक कोऑर्डिनेट वाढतो, वायचा वाढतो आणि झेडचाही वाढतो. मग सेंटर ऑफ मासचा कोऑर्डिनेट काय होईल, x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. y इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 divided by m1 plus m2 plus m3, and z coordinate is m1 z1 plus m2 z2 plus m3 z3 divided by m1 plus m2 plus m3,
आणि समेशनच्या भाषेत 1 2 3, कारण 3 आले म्हणून 1 2 3 घेतलं. पहिल्यांदा 1 टाकलं, नंतर 2 टाकलं, नंतर 3 टाकलं. प्रत्येक वेळेला ॲडिशनचं साईनमध्ये देत चालायचं. तसंच वायच्या बाबतीत, तसंच झेडच्या बाबतीत. पोझिशन वेक्टरही बदलणार आहे. पोझिशन वेक्टर तिसऱ्याचा पण ॲड होईल म्हणून M3 R3 त्याच्यामध्ये येणार आहे. पोझिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास R bar इज इक्वल टू M1 R1 bar प्लस M2 R2 bar प्लस M3 R3 bar डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3. काही वेगवेगळ्या शेपचे सेंटर ऑफ मास आणि त्यांचे कोऑर्डिनेट्स इथं दिलेले आहेत. रेक्टँग्युलर झालं, आयसोसेलस ट्रायंगल झालं किंवा हॉलो राईट सर्क्युलर कोन झालं, तर त्यांच्या सेंटर ऑफ मासचे कोऑर्डिनेट कसे असतील इथं दिले. यासाठी मात्र प्रत्येक वेळेला त्यांची हाईट कन्सिडर केलेली. जसे आपण एक्स कोऑर्डिनेट, वाय कोऑर्डिनेट, झेड कोऑर्डिनेट लिहितो सेंटर ऑफ मासचे, तसेच सेंटर ऑफ मास मोशनमध्ये असेल तर त्याची व्हेलॉसिटी लिहिता येते आणि ॲक्सलरेशनही लिहिता येतं. व्हेलॉसिटी of center of mass is summation 1 to 3 mi vi bar divided by summation 1 to 3 mi. त्याचं लिखाण, या समेशनचं लिखाण जर मी 2 कोऑर्डिनेटसाठी लिहून दाखवलं, 3 असते तर प्लस 1 झालं असतं. v इज इक्वल टू M1 V1 बार प्लस M3 V3 बार समजा लिहून टाकतो. तिसऱ्याचं M3 V3 बार डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3. तसंच ॲक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन 1 to 3 mi AI बार डिवाइड बाय समेशन mi. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मासचे काही गुणधर्म आहेत ते इथं दिलेले आहेत. एक, सेंटर ऑफ मास is a point at which whole mass of a body can be assumed to be concentrated. म्हणजे एखाद्या पॉईंट जवळ त्याचं सगळं मास हे एकवटलेलं असतं, तो पॉईंट म्हणजेच तुमचा सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास is the point at which force is applied, it causes only the linear motion. म्हणजे एक सरळ रेषेमध्ये त्या ठिकाणी फोर्स लावल्यावर ती बॉडी जाते. For symmetrical rigid body of uniform density, center of mass is located at the center. म्हणजे मध्यावर लोकेट असतो. Location of center of mass can be changed only by an external unbalanced force. बाहेरचा तुम्ही जास्त फोर्स लावला तरच सेंटर ऑफ मास तुमचा बदलणार आहे, इतर वेळेला तो बदलणार नाही. लास्ट टर्म दॅट इज सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. सेंटर ऑफ मास हे त्या वस्तूच्या मासवर अवलंबून आहे, पण सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी त्या वस्तूच्या वेटवर अवलंबून असते. म्हणजे हिचं जे वेट आहे हे खालच्या दिशेला, पृथ्वी याला खाली ओढते, त्याचं काहीतरी वजन आहे. पण असा एखादा पॉईंट आहे की जिथं जर हिला जर धरलं तर ही बरोबर स्टेडी होणार आहे त्या वेट. समजा इथं धरलं ते खाली पडणार आहे, इथं धरलं तर खाली पडणार आहे. असं पुढं पुढं करत गेलो, असा एखादा पॉईंट की ज्या वेळेला बरोबर स्टेडी उभी राहणार आहे. आणि हे जे काय जिथं याचं वेट पूर्ण बॅलन्स झालं, हा जो काय खालचा पॉईंट आला माझा, हा पॉईंट म्हणजे या बॉडीचं माझं झालं सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. जिथं या बॉडीचं सगळं वेट हे बॅलन्स झालेलं आहे, तो पॉईंट म्हणजे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. जनरली सर्वसाधारण बॉडीसाठी सेंटर ऑफ मास आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी दोघंही एकच पॉईंट असतात, वेगवेगळे पॉईंट असत नाही. पण खूप मोठ्या बॉडीसाठी, लार्ज माउंटेनसाठी मात्र ते दोन स्वतंत्र पॉईंट्स असतात. पण व्यवहारात आपण ज्या काय वस्तू पाहतो त्या सर्व वस्तूंसाठी सेंटर ऑफ मास आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी हे दोनही एकच पॉईंट असतात.